کوئی ایکسٹرنل انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی ہمارے معاملات. The judiciary will stand united against any interference that comes into our system, and we take it seriously. یہ ایک ریالٹی ہے، جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک ریالٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے. تو جو بھی اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں، یہ سارے مل کے طے کریں کہ جی ہم نے کن بنیادوں پہ یہ مذاکرات کرنے ہیں. اور مذاکرات میں جو سب سے جو بہتر طریقہ ہو تو یہی ہے کہ جس سے آپ مذاکرات ہوں اس کو ایک ماحول میسر ہو. پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی اور جو اتحادیوں کی حکومت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی صوبے میں گورنر راج لگانا چاہتے ہیں. ایسی کوئی سوچ نہیں. All the institutions in the country must realize کہ اگر جسٹس نہیں ہے تو وہ نہیں، جسٹس ہوگا تو سب چلیں گے. بہت دیر سے این آر او مانگ رہا ہے لیکن اس کو این آر او دے نہیں رہا. جن سہولتوں کے اندر آپ چڑھائیاں کرتے تھے نا اسلام آباد سے، وہ سہولتیں آپ کو میسر نہیں ہیں. ایسا چیف منسٹر ملا ہے ان کو جس کا حلیہ بھی گنڈوں جیسا ہے، جس کی زبان بھی بدماشوں جیسی ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر غرامانی. ناظرین، آج وزیر اعظم نے عالمی اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ملک کو جو معیشت اور خاص طور پر جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے چیلنجز درپیش ہیں وہ معاملہ وہاں پر اٹھایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہی کا ایک اہم فیصلہ آج ہوا ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. اس سے پہلے مختلف خبریں آ رہی تھیں، مختلف نام سامنے آ رہے تھے، لیکن آج یہ اہم فیصلہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے بیانات آج بھی ہر جگہ پہ زیر بحث ہیں. مختلف میڈیا چینلز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف بیانات وہ ہماری نظر کے سامنے سے گزر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخر تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے یا پھر جو بڑی جماعتیں ہیں یا حکومت کہہ لیں اس حکومت کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے. کچھ رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، اس لیے جن کے پاس اصل اختیارات ہیں ان کے ساتھ ہی مذاکرات ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جسٹس بابر ستار صاحب کے خلاف جو مہم ایک سامنے آئی، اس مہم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اور جو تنقید ہو رہی تھی اس حوالے سے تمام جو معاملہ ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے. اب تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کیا معاملہ یا پھر اسحاق ڈار کے حوالے سے وزیر اعظم کا جو اہم فیصلہ ہے، اس معاملے پر ہم بات کریں گے. تیمور سلیم جگڑا صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. اب سب سے پہلے تو جو خارجہ امور کے وزیر ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک اہم وزارت تھی. پہلے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ شاید ان کو وزارت جو ہے خزانہ وہ بھی دی جائے، لیکن آج یہ اہم فیصلہ ہوا ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں جو وزیر اعظم نے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے؟ میرے خیال میں تو نواز شریف کو قرار دینا چاہیے ایمپرر آف پاکستان، شہباز شریف کو قرار دینا چاہیے کنگ آف پاکستان، مریم نواز شریف کو قرار دینا چاہیے کوئین آف پاکستان، اور اسحاق ڈار کو پتنی کیا قرار دیتے ہیں، ڈیپیوٹی پرائم منسٹر، وزیر، اور ایک دو اور رہتے ہیں ان کو بھی کوئی دے دیتے ہیں اور پاکستان کا نام رکھ دیتے ہیں مونارکی آف شریف ریپبلک آف پاکستان. مجھے پتہ نہیں کہ اس خاندان میں کیا ہے کہ ہر کوئی اس کے سامنے جھکتا ہے. یہ تو مطلب کلیئرلی جو بات ہو رہی ہے، ایک تو فیملی کی انٹرنل پالیٹکس انوالو ہے، باقی یہ پیغام جا رہا ہے کہ آپ کو اس شریف خاندان کا حصہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی یہاں پہ عہدہ ملے. بھائی اگر اسحاق ڈار نے فائنانس منسٹری میں نہیں ڈیلیور کیا اور اسے نہیں فائنانس منسٹر بنایا تو کیا ہوا؟ بس 4 بار بن چکا ہے نا. یہ مطلب کیا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ؟ نہیں، لیکن جگڑا صاحب آپ کو وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں؟ آپ اگر دیکھیں جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی حال ہی میں مسلم لیگ نون کا ایک اہم فیصلہ آیا کہ نواز شریف صاحب کو دوبارہ پارٹی کا صدر بنایا جائے گا، پھر اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تو یہ کہیں آپ دیکھ تو نہیں رہے کہ وہ جو بیچ میں بات ہو رہی تھی کہ نواز گروپ شہباز گروپ، تو کیا اب دوبارہ سے نواز گروپ جو ہے وہ ان ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل اس میں نواز گروپ شہباز گروپ کی پالیٹکس ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک چیز یہ ہے کہ چاہے نواز گروپ کی پالیٹکس ہو، شہباز گروپ کی پالیٹکس ہو، سینٹر کرتی ہے شریف فیملی کے اراؤنڈ. بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ نواز شریف کی فیملی کا باشندہ ہو یا شہباز شریف کی فیملی کا باشندہ ہو یا ان کی آپس میں کیا چلیے.
دیکھیں ایک حقیقت ہے, یہ میں نہیں کہتا, آپ کے پروگرام پہ ہر چینل پہ سارے کامنٹیٹرز اپنے یوٹیوب چینلز پہ کہتے ہیں یا چلے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ شریف فیملی کو جو ہے وہ حاصل ہے. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو ان کا سب سے بڑا کمال ہے یہ ہے کہ اپنے آپ کو تو یہ الزام جو بھی ان پہ لگتا ہے اپنی ریپوٹیشن تو یہ بحال کر دیتے ہیں. اگر کوئی پاکستان کے اداروں کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا رہا ہے نا تو یہی شریف فیملی ہے, اور یہ دیکھ لیں یہ اس کا جو ہے وہ نیکسٹ لیول ثبوت ہے. اور آگے بھی نہیں, لیکن جھگڑا صاحب یہ جو مختلف ٹی وی چینلز کا آپ نے ذکر کیا, جو تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں, یا پھر جو یوٹیوبرز کا آپ نے ذکر کیا, یہ صرف یوٹیوبرز ہی سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے, یا تحریک انصاف یا آپ بھی ذاتی طور پر سمجھتے ہیں کہ واقعی نون لیگ کو سپورٹ حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی؟ نون لیگ والے خود کہتے ہیں, میں ذرا آرام سے اس لیے کہتا ہوں کیونکہ جب ہم کہتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم شیطان بچے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ پرسیپشن وائڈ اسپریڈ ہے, ٹھیک ہے. خواجہ آصف نہیں کہتا, رانا ثناءاللہ نہیں کہتا کہ محسن نقوی پرائم منسٹر بن سکتا ہے اگر وہ چاہے, جاوید لطیف نے کیا کیا کہا ہے, ٹھیک ہے, ساری پارٹیز نے, بلاول نے بھی, بلکہ پچھلے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ سیاستدانوں کی سپیس ختم ہو رہی ہے. تو مطلب ہم جو پاکستان کی جمہوریت کو, آئین کو نقصان کو اتنا, قانون کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں تو کیوں پہنچا رہے ہیں؟ اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ شریف فیملی کی ہر خاندان کے ہر ممبر کو کوئی نہ کوئی اہم رول بھی ملے, اور کہ جو ان کی آپس کی نواز گروپ اور شہباز گروپ کی خانہ جنگی ہو کہ اس میں بھی وہ جو ہے وہ آپس میں یہ کھیل کھیل سکے کہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کون سے برانچ سے ہوگا اور پرائم منسٹر کون سے برانچ سے ہوگا. میرے خیال میں حمزہ کو بھی جو ہے وہ ڈیپیوٹی چیف منسٹر آف پنجاب اس کے بعد ڈکلیئر کر دینا چاہیے. لیکن اب جھگڑا صاحب یہ نون لیگ کی سیاست تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن خود تحریک انصاف کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے کہ کچھ رہنما کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہوں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اب جو شبلی فراز صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر سینیٹ میں, انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے اور سیاست اور پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے. تو پہلے تو آپ کا سر واضح ایک موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حقیقت ہے؟ نہیں, واضح کردار تو وہ ابھی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پیرالل میں ایک حقیقت ہے, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی گورننس میں ایک رول رہا. یہ تو باجوہ صاحب خود مان گئے تھے نا. دیکھیں ایک ہمارا آبجیکٹو ضرور ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہمارے ادارے, فوج, سول ادارے, جوڈیشری, پارلیمنٹ, سیاستدان, ہمیں سب کی ریپیوٹیشن بحال کرنی ہے, ٹھیک ہے. نہیں, لیکن جھگڑا صاحب معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جھگڑا صاحب, لیکن آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں نا, ٹھیک ہے. فی الحال وی آر ویری فار فرام دی آئیڈیل اسٹیٹ جس میں ہر کسی کا وہ رول نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی رول ہے. اور پھر جو ملک میں ماحول ہے جس میں قانون غائب, آئین غائب, آپ کو یہ نہیں پتا کہ حکومت کس کی ہے کس کی نہیں ہے, کون سی حکومت کے پاس کتنی جو ہے وہ ایکچول کیپیسٹی ٹو ٹیک ڈیسیجنز ہے نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ وہ پرفیکشن اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول واقعی بھی ہو, ان کے پاس بھی نہیں ہے. نیچے سارا کام تو بیوروکریسی نے کرنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہی کنفیوژن ہے کہ آپ کو صرف پی ٹی آئی میں نہیں, ہر پارٹی میں ملٹیپل بیانیے یا ملٹیپل پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. ہمیں واقعی یہ سب کچھ مل کر کے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کا پہلا قدم یہی ہو سکتا ہے کہ جو الیکشن ریزلٹس کے ساتھ مذاق 9 فروری کو بھی ہوا تھا اور 21 اپریل کو بھی ہوا تھا وہ ہو, اور ایک ہیلنگ پروسیس شروع ہو. اس میں بنیادی طور پہ, اصولی طور پہ بات سیاستدان کے ساتھ ہی ہونی چاہیے, لیٹ دیئر بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر ڈی فیکٹو رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا, تو پھر ان ون وے اور دی ادر دے نیڈ ٹو بی انکلوڈیڈ. یہ ابھی ہم بڑی کمپلیکس ٹیریٹری میں آ گئے ہیں. صحیح. لیکن اب اگر تضاد کی بات کریں تحریک انصاف کے اندر, نادر میں سٹیٹمنٹس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو حقیقت صرف بتا دوں ان اے کنسٹرکٹیو وے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ ہوتے ہوئے یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکتا.
लेकिन झगड़ा साहब, अब शौकत यूसुफजई साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी, अब कुछ रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो फैसले हो रहे हैं, जो तजाद या मुतजाद जो बयानात हैं, उसकी असल और एक वजह यह भी है कि पार्टी के अंदर मुशावरत के साथ फैसले नहीं हो रहे, हर रहनुमा अपनी बात कर रहा है। तो आप समझते हैं कि वाकई लीडरशिप का कोई फुकदान है और अभी वाकई फैसले जो हैं वो मुशावरत के साथ नहीं हो रहे? देखिए जी, लीडरशिप का फुकदान बिल्कुल है, लेकिन मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि जो करंट क्रॉप ऑफ लीडर्स हैं उनका लीडरशिप का फुकदान इसलिए कि इमरान खान साहब जेल में है ना जी। और जो पार्टी में जो वोट बैंक है, जो पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, वो खान साहब की है। अच्छा, एक तो हो कि आप किसी को जेल में डालें कि वाकई उसने कोई कानून तोड़ा हो, कोई जुर्म किया हो। हर किसी को पता है, चाहे उसे इमरान खान पसंद हो या ना पसंद हो, कि ही इज इन जेल फॉर द रॉन्ग रीजंस, गलत उनको अंदर किया गया है। मतलब जो उनके मुखालिफ भी है वो कहते हैं अच्छा तो 18 में भी ये हुआ था, अच्छा तो भुट्टो के साथ भी ये हुआ था, अच्छा तो फलाने के साथ भी ये हुआ था, यानी कि वो मानते हैं कि खान साहब के साथ तो गलत हुआ है, लेकिन ये देख लें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीर इन अ वेरी डिफिकल्ट क्राइसिस, जिससे निकलने के लिए we all have to take a step back, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा जरूरी है। मैं जेन्युइनली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। पीटीआई की इंटरनल डिसीजन मेकिंग जो है उससे बेहतर भी हो सकती है, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस में हो रही है तो बड़ा क्रेडिट दूंगा पार्टी की सारी कलेक्टिव लीडरशिप को कि पिछले 10-11 महीनों में उन्होंने पार्टी को सरवाइव कराया और इलेक्शंस में तारीख की बुलंद तरीन रिगिंग के बावजूद सबसे बड़ी पार्टी बनाई, और खैबर पुख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा रिगिंग के बावजूद खैबर पुख्तूनख्वा में तारीखी मैंडेट भी दिया। लेकिन अब झगड़ा साहब, एक आखिरी और मुख्तसर सवाल होगा कि आप जाती तौर पर क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ अगर करे तो किसके साथ होने चाहिए, हुकूमत के साथ या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए, पहल हुकूमत से होनी पड़ेगी। टेक्निकली एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत का हिस्सा है। एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत यानी स्टेट का क्या मतलब होता है? फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। इन प्रिंसिपल जब हमारा सिस्टम मैच्योर हो जाएगा तो बात सियासतदानों से होनी चाहिए। मेरी जाती राय यही है कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा पे बात सियासतदानों से ही हो। इशू एक्चुअली मेरे ख्याल में यह है कि जो मिनिमम कॉमन एजेंडा है ना, उसमें इशू नंबर 1 आता है इलेक्शन रिजल्ट्स का। अगर आपकी सारी हुकूमत फ्रॉडुलेंट इलेक्शन रिजल्ट्स, रिग्ड भी नहीं, फ्रॉडुलेंट इलेक्शन रिजल्ट्स पे खड़ी है, तो शायद आपको बातचीत करने से जो है वो एक्चुअली इशू में जिस प्रोग्राम में होता हूं जिसमें पीएमएलएन का कोई होता है, कहता है दो चीजें कहते हैं। पार्लियामेंट में कहते हैं पार्लियामेंट में बात करें, तो मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में तो हम हैं ना, करें बात, लेकिन पहल हुकूमत को करनी पड़ेगी। दूसरी चीज के कानून साजी करें, और यही तो इशू है ना, कानून साजी का कोई मकाम नहीं रहा। जब आइन में लिखा होगा कि 90 दिन में इलेक्शन हो, ना पंजाब और केपी के इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, ना वफाकी इलेक्शन 90 दिन में होते हैं, ठीक है। जब आइन में लिखा होता है कि मुजरिमों को बेल मिल सकेगी, लेकिन बेल नहीं मिलती। जब इलेक्शन एक्ट में लिखा होता है कि इलेक्शन के बाद काउंटिंग जो है वो सारे कैंडिडेट्स के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके में होगी, और हमने उसको रिड्यूस कर दिया कि जो लिखना चाहे कागज पे वो लिख दे, या कि 8 से 5 तक 21 अप्रैल को जो डीपीओ जाना चाहे जिस पोलिंग स्टेशन में जितने वोट डालना चाहे डाले, तो आइन और कानून तो इनमें से एक चीज को भी अलाउ नहीं करता। सही है, ठीक तो इसका मतलब इशू आइन और कानून नए बनाना नहीं है, इंप्लीमेंट करना है जो है, और उसमें वाकई हमें बात करनी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो इत्तेहाद सिंध में एक जीडीए का था और मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ राब्ते भी हो रहे थे, वो इत्तेहाद इस वक्त किस हद तक मुतहरिक है, मौसर है, किन किन सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले जीडीए का जिक्र कर रहे थे और इसी मामले पर हम बात करेंगे। सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सायरा साहबा, आपने
वक्त निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ इत्तेहाद भी बन रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। मौलाना साहब अपनी तहरीक का ऐलान कर चुके हैं हुकूमत के खिलाफ, और उनका ये भी एक ऑप्शन है कि शायद असेंबलियों से इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं आगे चलकर। ये बताइएगा कि जीडीए के साथ क्या जो मेंगल साहब लोगों ने ग्रुप बनाया है, जो अलायंस बनाया है हुकूमत के खिलाफ, जीडीए के साथ राब्ता हुआ है? जीडीए की मुस्तकबिल की अपनी स्ट्रेटेजी क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पीटीआई वालों ने राब्ता किया था, जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं। और देखें, वो अगर यहाँ कराची से इस तहरीक का आगाज होता है तो फिर जो फैसला है वो क़यादत ही करेगी। लेकिन उससे पहले आपने कुछ लोगों के नाम लिए और आपने मौलाना साहब की जमात का कहा कि उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे दे देंगे। इन इस्तीफों को सुन के इन बालों में सफेदी आ चुकी है कि आपने इक़्तिदार भी लिया और उसके बाद रिजर्व सीट पीटीआई से छीनी गई थी, वो तमाम जमातों ने हिस्सा बकदरे जुस्सा उसको एंजॉय भी किया। और अगर आप पिछले दिनों की असेंबली की प्रोसीडिंग्स देखें तो एक खातून जिसको JUIF की खवातीन आलिया कामरान ने बात भी की हाउस में कि उनका पता ही नहीं है कि वो उनकी पार्टी वालों को नहीं पता कि वो उनकी पार्टी की है, बट उनसे हेल्प भी लिया गया और उसके बाद वो असेंबली का हिस्सा भी है। ये सब चीजें आप देखें, मेंगल साहब वाला दौर, वो दौर हमने भी देखा, रजीम चेंज और उससे पहले वाला भी। तो अल्लाह खैर करे कि ये इत्तेहाद किसी सही सिमत बढ़ता हुआ हकीकी मानों में मुल्क के वसी तर हो तो हो, बाकी अदरवाइज ये बासी कड़ी में उबाल टाइप कुछ इस तरह की चीजें हैं। लेकिन क्या वजूहत है कि जीडीए भी मौलाना साहब से, जीडीए भी जो है वो मौलाना साहब से खुश नहीं है, तहरीक इंसाफ भी खुश नहीं है। आप क्या देख रही हैं कि क्या मौलाना साहब अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो सरबराह हैं, वो तो ये कहते हैं कि मौलाना साहब खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के पीछे थे, फिर उन्होंने वजारतें ली। आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी खुश नहीं है, या आप समझते हैं कि मौलाना साहब के अपने फैसलों की वजह से जीडीए या पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खुश नहीं है? देखिए, बाबा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बात करने के बाद ये कि हम लोगों का जो है वो तो ज़ाहिर है क़यादत की उनके साथ बात होती भी रहती है, तो मैं नहीं समझती कि पर्सनालिटी से कोई हमारी पार्टी के उनसे कोई क्लैश हो। क्योंकि पीर साहब या साईं सदरुद्दीन शाह के अच्छे खासे ताल्लुकात हैं उनके साथ। बाकी अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये बात कर रही है तो देखिए सही है ना, जैसे मैंने आपको मेंगल साहब का बोला कि वो रजीम चेंज और उससे पहले भी मैं भी उस ऐवान का हिस्सा थी, तो मैंने सारा कुछ देखा। तो वो एक गैर फितरी सा इत्तेहाद है जो समझ नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि सियासतदानों का आपस में एक दूसरे पे एतमाद का फुकदान है। कि देखिए, जैसे अभी शहरयार अफरीदी साहब का बयान था, एक तनाजुर से देखा जाए तो उनका बयान सही है कि ज़ाहिर है जो जिसके पास पावर है बात भी उन्हीं से होनी है। तो लेकिन अगर आप उसको दूसरी नजर से देखें तो देखें ना, सियासतदानों को आपस में एक दूसरे पे भरोसा भी नहीं है, बातचीत पे भी भरोसा नहीं है। जब उन्होंने देखना ही एक तरफ है तो ये जो इत्तेहाद बनते हैं, जो कि अभी इलेक्शन के फौरन बाद हमारे जो जलसे हुए, जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, तो उसमें भी मैंने इस एतमाद का फुकदान देखा था कि वो चेहरों से नहीं लग रहा था कि कोई किसी पर भरोसा है या नहीं है। क्योंकि बात आपको पता ही होगा कि जब वो एक उस जगह से उठने के बाद किसकी कहाँ बात होती है और कहाँ किस तरीके से बात होती है, असल मसला उस बात का है। तो भरोसा नहीं है बेसिकली। आप कुछ भी, मैंने आपको बिल्कुल अपना जो मैं समझती हूँ, जो मैं देखती हूँ, मैंने आपको फिर तज्जिया दिया। बाकी इसमें अगर सियासी कुछ मतलब इतना, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो हुकूमत में भी बैठे हैं वो भी सारे उसी जगह पे राब्ता कर रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं? तो देखिए ना, जिस तरीके से हुकूमत वजूद में आई, फिर जिस तरीके से जो एक 2-3 किरदार है, जैसे आप हमारे वजीर खजाना को देख लें, फिर उसके बाद मोहसिन नकवी साहब देख लें कि एक क्लैश है, जो अंदरूनी खबरें हैं। फिर आपने बड़े मियाँ साहब को देखा, फिर अभी आज पता चला कि वो इसाक डार साहब नायब वजीर आजम नोटिफिकेशन उनका हुआ। तो ये चीजें बड़े इधर उधर इशारा कर रही है। तो आप देखिए, कोई एक अजीब तरह का वो जो नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपको क्या लगता है ये जो इसहाक डार साहब का जो फैसला है, आपको इस फैसले के पीछे क्या वजूहात लग रही हैं? इस फैसले के पीछे वजूहात तो आपके सामने ही है कि जिस तरीके से सारा कुछ हुआ। अगर मियां साहब आए तो देखिए, आप वो भले जितना मर्जी कहें कि वो वजीर आजम बनने के लिए नहीं आए, या वो सदीकी साहब या उनके दूसरे तीसरे लोग बोले, लेकिन जिस वक्त आपने इश्तेहार भी देखे होंगे अखबार में, और फिर उसके बाद विक्ट्री स्पीच और ये सारा कुछ, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है कि उनके वो लोग, उनकी पार्टी के लोग ही अपनी पार्टी के लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये बेसिकली ग्रुपिंग होती है, और मुझे नहीं पता कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, टेस्टर लगा रहे हैं कि इस बजट के बाद जो भी सूरत हाल वाज़ेह होगी वो बजट के बाद होगी। तो अगर आप सिंध गवर्नमेंट का भी देखें तो अब मुझे नहीं पता, मामला दब गया। मैंने मीडिया पे भी इतना नहीं देखा कि हम जो कच्चे के डाकुओं की और सहूलत की बात कर रहे हैं वो हमें सिरा मिला, लेकिन उस सिरे को कोई लेकर उस जगह तक पहुंच नहीं रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बहसते पाकिस्तानी अवाम, मुझे ऐसे लगता है कि जब ऐसे इश्यूज होते हैं तो वो किसी का बाजू मरोड़ने के लिए होते हैं, ना कि इस्लाह के लिए। मैं ऐसा समझती हूँ। अच्छा, लेकिन अभी एक ये फैसला भी सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो मुस्लिम लीग नून का दोबारा सदर बनाया जाए, और जल्द ही इजलास भी होगा इस हवाले से। तो इस फैसले के पीछे आप मुस्लिम लीग नून के अंदर इख्तिलाफात देख रही हैं, या आप देख रही हैं कि जो नैरेटिव था उसको नुकसान पहुंचा है, इसलिए मियां साहब खुद आकर इस मामले को संभालेंगे? जी देखिए ना, बयानिया तो कोई था ही नहीं ना पहले दिन से। उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि वो आके 2018 के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि उस वक्त यहाँ से कुछ लोग भागे गए और मियां साहब के बयानिया को खामोश करवा दिया गया कि ये बयानिया नहीं। अब ये बयानिया बनाने की बात है। अब आप मुझे एक बात बताएं, मतलब पंजाब का सूबा पंजाब की वजीर आला मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी, वजीर आजम उनके भाई, फिर उनके समधी जो वजीर खजाना औरंगजेब साहब है, उनके वालिद साहब ने ये सारे रेफरेंसेस जरदारी साहब पर बनाए। तो चारों तरफ से आपकी हुकूमत है, तो बयानिया बनाना किसके खिलाफ है? ये क्या अवाम में वापिस से मकबूलियत होगी, मकबूलियत हासिल करने के लिए? लेकिन मसला ये कि अब अवाम में बहुत शऊर आ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ये जो आपस की मूरा कुश्ती है, ये पहले भी अभी खाकान अब्बासी साहब का मैं एक बयान सुन रही थी कि ये पहले भी इस तरह हुआ था। चौधरी शुजात के मामले में जब ये हुआ था तो कुछ इस किस्म का हुआ था। तो मैं नहीं समझती। अब आपने देखा होगा कि 3 लोग जो इलेक्शन हार चुके हैं, उन्होंने कहा कि बयानिया कुछ ऐसे था ना कि बयानिया एक हफ्ते बयानिया तैयार होने को है, कुछ ऐसे था। तो मैंने उस पर ट्वीट भी किया था कि थोड़ा दम पे रखा हुआ है हल्की आंच पे। लेकिन अब आखिरी एक मुख्तसर सवाल होगा सायरा साहिबा के, अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनके मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, फिर पीटीआई को उसकी तरदीद भी करनी पड़ती है, वजाहत भी जारी करनी पड़ती है। बतौर सियासतदान आप क्या देख रही हैं कि तहरीक इंसाफ किसके साथ मुज़ाकरात चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फिर हुकूमत के साथ? देखिए, जो बात वाजिया कर दी गई है उन पे ले दे तो बहुत हुई है, लेकिन जो मुज़ाकरात हैं वो दर पर्दा तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही चाहती है, क्योंकि ये सब तो आपके सामने है। फॉर्म 47 की हुकूमत, अब आप कहेंगे कि मैं घिसा पिटा अल्फाज दोहरा रही हूँ, मतलब जाहिर है अब नहीं हारेंगे। जिस तरीके से जितवाया गया, फिर जिस तरीके से हुकूमत लेने को जबरदस्ती रावलपिंडी कमिश्नर साहब का बयान सामने आया, और उसके बाद ये हुकूमत जिस तरीके से ली गई है, पीपल्स पार्टी का किरदार देखिए कि आईनी होते तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं है कि मलामत वो ना हो। तो जो मेरे ख्याल में जो पीटीआई है और जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जो भी बात हो, खान साहब की बात नहीं मैं कर रही, जो लोग बाहर हैं तो वो वहीं से डील से मुराद के वहीं बातचीत करना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब एक मोहसिन नकवी है, एक आईजी का इख्तियार भी नहीं है शहबाज शरीफ साहब को, तो उनसे क्या बात हो सकती है? तो आप समझती हैं कि इसमें खान साहब की अपनी मर्जी भी शामिल होगी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की जाए? देखिए, ये तो अल्लाह मियां को पता। अब मैं एक कैसे कह सकती हूँ, सामने कोई होता तो मैं भी चेहरे और आंखों के तासुरात से इंसान को कुछ पता चलता, लेकिन आपके सामने ही ना कि जो आप ये बातें कह रहे थे, हमारे भी आप कह रहे थे कि इनके साथ इत्तेहाद की, जो आपका पहला क्वेश्चन था, तो मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि हमने बात किससे करनी है, किस ग्रुप से करनी है, क्योंकि इतनी ग्रुप बंदी हो गई है। पंजाब में 2 ग्रुप, केपीके में 3 ग्रुप, सेंटर में 4 ग्रुप, तो हमने बात किससे करनी है वो पता चले हमें, तो हम बात कर लें।
तो अभी तो सब अफरा तफरी का शिकार हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों अफरा तफरी का शिकार हैं और क्यों 2-3 लोग एक वो क्या कहते हैं अजीब सा हैजान पैदा कर रहे हैं। तो देखिए अब जो कुछ भी हो इस मुल्क के लिए अल्लाह पाक बेहतर करें, बेहतर हो। कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो कहते हैं ना कि मुझे अब समझ आ रही हशर में क्या होगा, कि हर किसी को अपनी पड़ी हुई और हर कोई जिधर जिसका मुंह है उस तरफ भागने और कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक रहम करे। चल ठीक है सायरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सायरा साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत ने फैसला किया है, वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो इस हवाले से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है या नहीं, और जो दीगर पीपल्स पार्टी से मुतालिक सवालात हैं वो हम शर्मिला फारूकी साहिबा के सामने रखेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। तैमूर सलीम झगड़ा साहब और इसी के साथ साथ साहिरा बानो साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो हुकूमत की जानिब से अहम फैसले किए जा रहे हैं, जैसे हमने डार साहब का भी जिक्र किया, इस मामले पर हम पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की भी कोशिश करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया शर्मिला साहिबा, आपने वक्त निकाला। लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ फैसले हो रहे हैं, हुकूमत की जानिब से अहम फैसले किए जा रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि जो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी या नून लीग तहरीक इंसाफ को दावत दे रही है पार्लियामान के अंदर बातचीत के लिए, आपको क्या लगता है, क्या तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, उनके ये जो मुज़ाकरात की दावत है वो सिर्फ बयानात की हद तक महदूद है, कोई अमली तौर पर कदम नहीं उठाया जा रहा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं थोड़ा सा आपको माजी में ले जाऊं, और इतना कोई लंबा चौड़ा माजी नहीं है। कोई 2 महीने पहले की बात है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली में अपनी तकरीर में ये बात कही थी कि हमारे पास ये सुनहरी मौका है कि हम आपस में साथ बैठें और इस्लाहात करें, जिसके अंदर इंतखाबी इस्लाहात की भी बात उन्होंने की और उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स की भी बात की, और उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात है उसकी वो तायीद करते हैं। बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू थी जो मैं समझती हूँ कि पार्लियामान की वक़ार के लिए थी, और इसमें वो तमाम बातें थी जो हम सब चाहते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सुन्नी इत्तेहाद को ये याद भी दिलाया कि 2018 में जब हम उस तरफ बैठते थे अपोजिशन की बेंचेस पे, और जब हम फॉर्म 45 के ऊपर एतराज़ करते थे और जब हम उसके ऊपर कहते थे कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिल रहे, तो ये मजाक उड़ाते थे सुन्नी इत्तेहाद वाले। उस वक्त ये PTI थे। अगर उस वक्त ये मामलात और इस्लाहात हो जाती तो शायद आज उनको एहतजाज ना करना पड़ता। तो जहाँ तक पार्लियामान का ताल्लुक है, तो देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से भी ओपन ऑफर है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ओपन ऑफर है कि आए साथ बैठें। और मैं ये आपको बताती चलूँ कि शायद सुन्नी इत्तेहाद के अंदर सम बेटर सेंस हैज़ प्रिवेल्ड, क्योंकि कुछ दिनों से सुन्नी इत्तेहाद जो है वो बड़ा ऐवान के अंदर उनका रवैया बतदरीज बेहतर हुआ है। हाउस का बिजनेस चलने दे रहे हैं, खामोशी इख्तियार की हुई है, और पहले जो एक हल्लड़बाजी थी, एक हंगामा था, तूफान बदतमीजी थी, गालम गलोच थी, अब वो नहीं हो रही है। और मैं समझती हूँ कि तीनों जमातों ने बैठ के पार्लियामान के अंदर ही इस बात को तय किया कि किस तरीके से हमने आगे चलना है, पार्लियामान को किस तरीके से चलाना है, कवायद और ज़वाबित जो है उसके तरीक़ेकार जो हैं वो हमने तय कर ली हैं। तो मैं समझती हूँ कि अब बेहतरी आई है माहौल के अंदर। अब जहाँ तक दीगर इनके मामलात हैं जिसके अंदर जी, लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ का अपना भी मौक़िफ़ है, वो तो चाहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हों, हुकूमत वो उसमें पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो, वो समझते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है। तो आप समझती हैं कि फिर अगर तहरीक इंसाफ का बयानिया या तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ रहता है तो कोई सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, उनकी समझ के ऊपर तो मतलब क्या बड़ी हुकूमतें कुर्बान। उनकी समझ बूझ होती तो शायद वो एक अच्छी तरीके से अपने दौर में हुकूमत चला लेते और कुछ आवाम की बेहतरी के लिए कर लेते। तो ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन द इंटेलिजेंस और वो क्या समझते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ उनको जिससे बात करनी है वो बात करें। मैं बात कर सकती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज की, मैं बात कर सकती हूँ अपनी जमात की, और मैं बात कर सकती हूँ पार्लियामान के अंदर क्या रवैया है। जहाँ तक उनके देखें लीगल मामलात हैं, उनकी लीगल इश्यूज हैं, मुकदमात हैं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो पार्लियामान में हल नहीं होंगे।
وہ اسپیکر یا پیپلز پارٹی یا PMLN جو ان کو ریلیف یا نہ دے یہ ان کا کام نہیں ہے، عدالتوں کا کام ہے. یہ اپنی جو ان کو جو ایک قانونی جنگ ہے وہ عدالتوں میں لڑنی پڑے گی، اس کا تعلق پارلیمان سے نہیں ہے. پارلیمان میں ہاؤس کا بزنس چلتا ہے. اور دیکھیے صدر زرداری صاحب نے جو پچھلے دنوں جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بڑی اپرچونٹی ہے، اور وقت شاید کم ہے ہمارے پاس، کہ ہم بیٹھ کے پبلک نیڈز کو، عوامی مسائل کو ترجیح دیں. ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے، پارلیمان میں بیٹھیں، انتخابات کریں، اصلاحات کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں. یہ ہماری ترجیحات ہونی چاہیے. ہماری ترجیحات یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہماری قانونی جنگ ہے وہ ہم عدالتوں کی بجائے پارلیمان کے اندر لڑیں. لیکن اب جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ وزیر اعظم نے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا ہے، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے. آپ حکومت کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا اور اب بھی آپ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیا یہ جو اہم فیصلہ ہوا ہے، پیپلز پارٹی اس فیصلے کے حوالے سے آن بورڈ ہے؟ جی ہم نے تو نوٹیفیکیشن دیکھا ہے آج، مجھے نہیں پتا کہ اگر اس پہ صدر صاحب کو ان کانفیڈنس لیا ہے کہ نہیں لیا ہے. یہ تو میرا خیال ہے PMLN کا کوئی نمائندہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. تو ذاتی طور پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے وقت میں اسحاق ڈار صاحب کو اہم ذمہ داری دینا، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں سیاسی طور پر؟ دیکھیے جی اب اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں. ان کی جماعت ہے، ان کی مرضی ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی کابینہ ہے. اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ عہدہ دینا چاہیے اور ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، یہ تو پارلیمان میں آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ جی یہ کیا ہے تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں. یہ تو آپ کو PMLN کا کوئی نمائندہ بتا سکتا ہے کہ جی. بالکل بالکل نہیں، آپ کے سامنے اس لیے سوال رکھا تھا کہ آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اگر یہ اہم فیصلے ہو رہے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے یا نہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب وزیر قانون جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے کوئی قانون ہوگا اور حکومت جو ہے وہ قانون پارلیمان کے اندر لائے گی. پیپلز پارٹی کا آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بڑا واضح موقف ہے. ملک میں ایکس ابھی بھی بند ہے. اگر قانون سازی ہوتی ہے اس حوالے سے تو کیا پیپلز پارٹی اس قانون کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا جی اس وقت کیا قانون ساز. جب وہ قانون سامنے آئے گا، ہمارے سامنے رکھا جائے گا، تو سب سے پہلے وہ کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی میں ڈسکس ہوگا، وہاں پیپلز پارٹی کے نمائندے ہوں گے، وہاں پر ہم اپنا موقف رکھیں گے. دیکھیے کوئی بھی ایسا قانون جس سے میڈیا پہ قدغن لگایا جاتا ہے یا میڈیا جو فریڈم آف پریس ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالا جاتا ہے یا اس کو روکنے کی ٹوکنے کی کوشش کی جاتی تو ہم اس کو بالکل ریزسٹ کریں گے. لیٹ دا لا کم. ایسا نہیں ہوتا کہ قانون آتا ہے پارلیمان سے پاس ہو جاتا ہے. قانون آتا ہے، پھر وہ کمیٹی کو ریفر ہوتا ہے، کمیٹی میں ڈسکس ہوتا ہے، پھر واپس پارلیمان کے اندر آتا ہے، پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اور پھر وہ کہیں جا کے پاس ہوتا ہے. اب انلیس وہ کوئی آرڈیننس نکال دیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آرڈیننس نہیں بھی 120 دن بعد پارلیمان میں ہی آنا ہے. لیکن اب اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ماضی میں خود زرداری صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہے، فریال تالپور صاحبہ جیل میں تھیں. اب اگر خان صاحب اور بشرا صاحبہ جیل میں ہیں تو اس حوالے سے تحریک انصاف کے مختلف تحفظات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. کبھی زہر دینے کی بات ہوتی ہے، کبھی دیگر خدشات جو ہیں وہ تحریک انصاف کے جانب سے ظاہر کیے جاتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ اس حوالے سے ان معاملات کو سنجیدہ لینا چاہیے اور ان خدشات میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی جب آپ قید میں ہوتے ہیں تو ایشوز رہتے ہیں، ہم بھی ان ایشوز سے گزرے ہیں. اگین اب اس میں کیا کہوں کہ دیکھیے اب جو رپورٹ ان کی سامنے آئی اس میں تو رپورٹ میں ایسا کچھ ظاہر نہیں ہوا ہے، لیکن اگر وہ الزام لگا رہی ہیں اب آئی ڈونٹ نو اس میں صداقت ہے نہیں ہے، میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی. اگین یہ ان کی قانونی جنگ ہے جو ان کو لڑنی چاہیے. لیکن ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ خواتین کو قید و بند کی صحبتوں سے دور رکھنا چاہیے. مقدمہ چلائیں، سزائے جزا کا فیصلہ کریں، سزا دینی ہے تو سزا دیں اور اگر بری کرنا ہے تو بری کریں. اور بھی خواتین ہیں جیل کے اندر. مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی انوگرل سپیچ کے اندر یہ کہا تھا کہ ہم تمام خواتین سیاسی کا جو اسمال کرائمز کے اندر جو قید خواتین ہیں اس کو میں رہا کرنے کا حکم دیتا ہوں. تو آئی ڈونٹ نو اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوا ہے. لیکن ایک آخری سوال ہوگا شرمیلا صاحبہ کہ آپ وفاق میں ایم کیو ایم بھی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ بھی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے اندر
MQM جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر بڑی تنقید بھی کر رہی ہے. اب گورنرشپ کا معاملہ بھی ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ گورنرشپ اگر MQM کو نہیں ملتی تو اختلافات مزید بڑھیں گے, پیپلز پارٹی کے اوپر مزید تنقید ہوگی؟ دیکھیں جی, MQM کی تو 90% سیاست ہی چلتی ہے پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا کے, اور بالخصوص کراچی کے اندر, کیونکہ کراچی ہی وہ جگہ ہے جہاں سے ان کے کچھ ووٹس ہیں, اور کراچی میں پیپلز پارٹی نے بڑی سپیس لی ہے اس دفعہ الیکشنز کے اندر. پیپلز پارٹی نے لوکل باڈیز الیکشن میں بھی سپیس لی, اور میئر ہمارا ہے, تو ان کی سیاست ہے یہ, دس از پالیٹکس. آف کورس کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں بہتری آ رہی ہے, اس پہ چیف منسٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, اس کو لا منسٹر بھی دیکھ رہے ہیں, ہوم منسٹر بھی دیکھ رہے ہیں, تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, بہتری آئی ہے, اور بہتری مزید بہتری آئے گی. لیکن جہاں تک تعلق ہے گورنرشپ کا, تو دیکھیے یہ فیصلہ پرائم منسٹر نے اور پریزیڈنٹ نے کرنا ہے. بہت شکریہ آپ نے بولا. ناظرین, شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا, اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر حکومت سے اس حوالے سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ انہیں اس معاملے پر بتایا جائے کہ یہ فیصلہ حکومت کو کیوں کرنا پڑا ہے. اب دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.